You may be seated. Television audience, we're reading from the book of John chapter 14. 네, 성경책 보시겠습니다. 요한복음 14장. And Jesus said in verse 14 of chapter 14. 네, 14절입니다. 요한복음 14장 14절. If you shall ask anything in my name, I will do it. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. If you love me, keep my commandments. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라. And I will pray the Father, and he will give you another comforter, that he may abide with you forever. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwells with you, and he shall be in you. I will not leave you comfortless. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. Or as orphans, I will come to you. Talking about the Holy Ghost. And we're talking in these days to the local church here and also to you who view by television on the Holy Spirit. 이 성경 구절들은 성령님에 대해서 이야기를 하고 있고요. 그리고 오늘 우리가 텔레비를 통해서 이 방송을 시청하시는 분들에게도 성령에 관해서 이야기를 하고 있는 겁니다. To the local church here and also to you who view by television on the Holy Spirit. You know, Jesus spent so much time when he started to talk about going away talking about the Holy Ghost. 네, 예수 그리스도께서 자기 자신이 하나님 앞으로 이제 가시기 전에 그때쯤에서 성령님에 대한 얘기를 많이 하십니다. And he thought it was so important to the church. 예수님께서는 근데 그것을 굉장히 교회에 있어서 중요한 일이라고 생각을 했습니다. 성령에 대해서 이야기하는 것이요. Because he was going away. 왜냐하면 예수님이 이제 곧 떠나가셔야 되는 상황이었거든요. 십자가에 죽으시고. But he was going to send the Holy Ghost back to direct the affairs of the church. 그런데 예수님께서는 본인이 떠나신 다음에 성령님을 대신 보내셔서 이 세상의 교회를 지휘하시려고 하셨던 것입니다. And somehow there is a great antagonism even in religious areas. 그런데 이러한 성령님에 관한 일을 가지고 심지어는 우리 교계에서마저도 이상한 이야기들을 하는 걸로 볼 수 있습니다. When you start talking about the baptism in the Holy Ghost and fire. 자, 누군가가 이제 성령 세례에 대해서 얘기를 한다거나 아니면 성령님의 불에 대해서, 능력에 대해서 이야기를 하잖아요. Some people say, well, don't talk to me about the Holy Ghost. I remember. 어떤 사람들은 나한테 그래 얘기하지 말아라 이렇게 얘기를 하기도 하죠. As an ordained Southern Baptist minister, and I'm still ordained Southern Baptist minister. 자, 제가 예전에 안수받은 남침내교의 목사로서 재직했을 때 일입니다. 사실은 제가 아직까지도 남침내 교단에 안수받은 목사로 아직까지 재직을 하고 있습니다만. And I thank God for the Baptists. 저는 남침내 교도로서 하나님 아버지께 성령 세례가 있다는 것에 대해서 감사를 드립니다. God for all they do. Everybody say God bless the Baptists. 자, 모두 다 한번 따라해 보세요. 남침내 교인으로서 하나님께 감사드립니다라고 따라해 보세요. Say it out loud. 크게 한번 따라해 보세요. You know, thank God for everybody who's getting people saved and doing some good. 자, 하나님 앞에 감사합니다. 많은 사역자들이 많은 영혼들을 구원하고 있다는 것에 대해서 감사합니다.
But I didn't have any light. They didn't teach me about the baptism in the Holy Ghost and, that I could speak in other tongues. 그러나 조그만 문제점은 뭐였냐면 저에게 제가 신앙을 가지고 막 자라날 때 그 어느 누구도 성령님에 대해서 얘기를 해주지 않았고 성령님을 통하여 방언을 할 수 있다는 것을 갖다가 가르쳐주지 않았습니다. That I could have the fullness of the Holy Ghost. 그렇게 함으로써 단순히 성령님의 존재만 하는 것이 아니고 정말 성령님과 같이 동행하는 성령님을 온전히 아는 그런 것에 대해서 저에게 가르쳐주는 사람이 없었습니다. In fact, they taught me to stay away from people like you. 그런데 사실은 솔직히 말씀드려갖고 제가 어렸을 때 이런 얘기까지 했어요. 방언하고 성령에 대해서 얘기하는 사람들하고 교제하지 말아라. 그 사람들 피해 다녀라. 라고까지 저희 교회에서 얘기를 했던 겁니다. 잘못된 얘기를 제가 들었던 거죠. That all of this was just an emotional experience. 그분들이 저한테 그때 무슨 얘기를 하느냐. 이런 성령에 대한 체험은 감정적인 하나의 어떤 현상일 뿐이다라고 얘기를 했습니다. And I believe that with all of my heart. But Jesus said, that I'm going to send to the church and to individuals the Holy Ghost. He'll be another comforter. 네? 좋습니다. 그게 감정적인 어떤 것이라 현상이라고 말을 한다 하더라도 그러나 생각해 보십시오. 예수님께서는 성령님을 교회에 보내시고 우리를 위로하시겠다고 이렇게 얘기를 하신 겁니다. 분명히. He'll be the power of God in your life. 그리고 성령님께서 우리들 삶에 있어서 하나님의 능력으로 역사하시겠다고 분명히 말씀하셨어요. 예수님께서. Have you ever wondered why so many religious people are against the baptism in the Holy Ghost? 자, 여러분 왜 이렇게 수많은 종교를 갖고 있는 단지 기독교인들이 기독교인 중에 기독교인을 그냥 단순한 종교 행위다라고 이렇게 믿는 사람들이 왜 성령님에 대해서 이렇게 반대를 하시는지 아십니까? Is because the devil knows that that's the power of God, and if he can keep them from the power of God, he can keep victory out of their life. 네? 왜 그러냐? 마귀는 알기 때문에요. 그런 사람들을 지배하고 있는 마귀는 이미 성령님이 하나님의 능력이라는 걸 알고 많은 종교인들로 하여금 많은 기독교인들로 하여금 마귀가 방언을 하지 못하게 하면 자기가 승리할 거라는 걸 알고 있기 때문에 그런 것입니다. Now all Christians who are born again have the Holy Ghost. 자, 모든 기독교인은 거듭나고 그 다음에 성령님을 이제 받았습니다. Because I remember as a denominational preacher. 저도 이제 기억이 나는군요. 제가 좀 젊었을 때 시절이 목사로서 재직하고 있던 그런 시절이었죠. They'd come to me and say, "You need the Holy Ghost." 어떤 분이 저한테 오셔서 그러더라고요. 제가 성령 세례를 받아야 한다고 그러시더라고요. Make me mad because I knew I was born of the Spirit. 근데 그때 당시 제가 성령에 대해서 제대로 몰랐기 때문에 막 화가 났어요. 왜냐하면 내가 내 자신이 성령에 의해서 거듭났다고 생각을 했었거든요. Just make me mad, make me think. 그래서 그냥 저는 화만 났어요. That I didn't know anything about God. 그때만 해도 제가 하나님에 대해서 제대로 알고 있는 게 없었던 겁니다. 그러니까. And really hurt my pride. 그리고 그런 말을 들을 때 제가 제 자존심에 굉장히 큰 상처가 갔었습니다. For them to tell me that that I needed something else. 다른 사람들로 하여금 제가 알고 있는 것 이외에 또 다른 어떤 새로운 성경에 관한 것이 필요하다 이렇게 얘기를 들을 때 저는 자존심이 상할 수밖에 없었습니다. And so I grew up for 19 years in my ministry. 그래서 그렇게 19년 동안을 제가 목회 생활을 했었습니다.
afraid to touch anything that had to do with what people call the baptism in the Holy Ghost. 예? 그 15년 동안, 19년 동안의 세월을 사람들이 말하는 성령과 성령 세례에 관한 주제를 놓고 이야기하기를 굉장히 제가 두려워했었습니다. But yet Jesus, the head of the church, is the one who said, I'm going away so the Holy Ghost can come. 그러나 자, 성경은 뭐라고 얘기를 하고 있습니까? 교회의 제일 우두머리이신 예수 그리스도께서 하나님 곁으로 가실 때 성령님을 보내준다고 그렇게 약속을 하신 겁니다. 교회의 우두머리인 예수 그리스도가. He called the Holy Ghost a helper. 그리고 홀리 고스트, 성령님을 뭐라고 불렀느냐? 도와주는 사람, 도와주는 자라고 이렇게 표현을 했습니다. 성령님을. Thank God for the helper. Now just 자, 정말 하나님한테 감사한 일입니다. 저희를 도와주시는 그런 분이 계시다는 것에 대해서. because you're born of the Spirit of God doesn't mean you're full of the Holy Ghost. 자, 여러분이 성령으로 거듭난 새신자가 됐다고 해가지고 성령에 가득 찬 성령 충만한 사람이 된 건 아닙니다. When you're born again, that qualifies you then to receive the baptism in the Holy Ghost. 여러분이 거듭나서 예수 그리스도를 영접하고 새로운 사람이 됐을 때, 자, 어떤 자격이 생기는가 하면은 성령님의 세례를, 성령 세례를 받을 수 있는 자격이 생기는 겁니다. You say, well, I got the baptism of the Holy Ghost when I got saved. No, you didn't. The Bible. 그런데 어떤 분들은 이렇게 얘기하죠. 내가 처음에 거듭날 때 이미 성령을 나는 받은 것이다 라고 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있죠. It says the world cannot receive the Holy Ghost. 자, 그런데 성경에서는 뭐예요? 이 세상은 성령을 못 받는다, 알 수도 없다라고 적혀 있습니다. How many of you, when you didn't serve Jesus, know you were of the world? Shout amen. 자, 여러분이 기독교인이긴 하시지만 제대로 하나님을 갖다가 섬기지 않고 하나님이 말씀하신 대로 행동하지 않을 때, 그리고 여러분의 믿음의 스타일이 성경과 들어맞을 때 하나님을 섬기는 게 아니고 곧 이 세상에 속하게 되는 속하는 사람이다라고 생각하시는 분, 그리고 그런 경험이 있으신 분 아마 많이 계실 겁니다. 얼마나 많이 계세요? See, you were of the world. You cannot. 자, 이렇게 하나님의 말씀 밖에, 뜻 밖에서 성령에 대해서 잘못 이해하고 걸어가면은 이 세상 안에서 걸어가는 것밖에 되지 않는 거예요. 성령을 부인하면은 기독교인이 됐음에도 자꾸 성령에 대해서 부인하고 나는 성령 받지도 않았는데 받았다 하고 더 이상 성령에 대해서 알 게 없다라고 주장하면서 나가면 하나님 믿지만 이 세상 안에서 걸어가는 겁니다. Not receive the Holy Ghost as a lost person. 네. 자, 이렇게 되면은 잃어버린 하나님의 자식으로서 이 성령을 갖다 영원히 진짜 받지 못하게 될 수도 있어요. 체험을 할 수 없게 될 수도 있습니다. You can receive Jesus into your heart and the Holy. 자, 여러분 당연히 여러분은 예수 그리스도를 여러분의 마음으로 받아들일 수 있습니다. Ghost can give you the new birth. 그리고 성령님께서는 여러분들의 새로운 삶을 갖게 할 수 있죠. But now the Bible says a lot about receiving the Holy Ghost. Who's that for? 자, 그러나 성경에서는 무슨 얘기를 많이 하고 있냐? 무슨 얘기를 하고 있냐? 또 성령님을 받는다, 성령을 받는다, 성령 충만하게 돼야 된다 하는 그런 얘기를 많이 하고 있어요. 이 신자들한테. 예? 믿지 않는 사람들이 아니고 이미 하나님을 믿었는데도 불구하고, 예수 그리스도를 믿었는데도 불구하고 또 성령을 받아라, 성령 충만해야 된다, 성령의 능력이 있어야 된다라고 얘기를 합니다. 성경에서. That's for somebody who has been born again, washed in the blood. 네, 근데 이게 누구를 향해서 이야기를 하는 거냐? 믿지 않는 사람들을 향해서 얘기하는 게 아니고 이미 예수 그리스도를 갖다가 영접해서 믿는 사람들한테 또 성령 받으라라고 이야기를 하고 있는 거예요. And somebody said, well, I sure don't want to speak in tongues. 어떤 사람들이 이렇게 얘기합니다. 아유, 나 그 이상한 방언 얘기하기 싫어.
이렇게 얘기하는 사람들 많습니다. Why not? 왜 그걸 나쁘다고 생각하십니까, 여러분? We don't get mad when people speak German. 여러분의 옆에 있는 누군가가 독일말 짓거리면 그 나쁘다고 생각하십니까? We don't get mad when people speak Russian around us. 자, 여러분 옆에 있는 사람이 누가 러시아 말로 짓거리면 이거 나쁜 거라고 생각하세요? Why should we get mad if God, who made all languages, will give us a supernatural language to 자, 그럼 우리가 왜 화를 내야 됩니까? 모든 언어를 지으신 하나님께서 또 다른 새로운 언어를 만드셔서 우리한테 줘서 말을 하라고 했는데 자연스럽게 생각해야지 왜 화를 내야 될 필요가 있을까요? 과연 우리가? communicate with heaven? 예. 그런데 그 말은 사람과 의사소통을 하는 말이 아니고 하나님과 의사소통을 하는 말입니다. 그 방언은. It's unnatural. The antagonism against what they call, quote, quote, speaking in tongues. 예, 자, 이렇게 방언 현상에 대해서 이렇게 반감을 갖고 있는 사람들이 많이 있습니다. Years ago, I won't tell this on Dodi. 예. 자, 이게 오래전부터 그랬어요. 자, 그러면 한번 도디에게 말을 하라고 해볼까요, 잠깐? We were in that little building. Y'all know what I'm going to tell? 우리가 어느 호텔에서 묵었었습니다. We were in that little building over there, and we'd turn on the map, you know, for world evangelism, and we'd stretch out. 세계 부흥사 대회가 있었을 때였죠. 그때 우리가 이제 참석을 했었습니다. Our hands toward the map, we'd pray, you know, and so Dodi got up. She's just getting used to getting up, you know, before the. 네. 그리고 그 호텔에서 그 세계 지도를 갖다가 펼쳐놓고 그 세계 지도에 손을 얹고 이제 기도를 하기 시작했습니다. People, you know, and exercising her ministry, you know, and she was real concerned and real moved about missions. And she said, I want everybody to stand. And she meant. 네. 그런데 도디가 정말 본인의 사역에 대해서 정말 관심이 컸고 기대가 컸었습니다. 근영을 받은 그런 사명감에 대해서. 그래서 성령님의 감동을 받아갖고 굉장히 강하게 사역을 하기 시작해줬습니다. To say, stretch out your hands toward the map and pray in tongues. And she said, 네. 그렇게 감동을 받고 성령님의 도디가 이야기하기를 그 손을 다시 뻗어서 세계 지도 쪽으로 방언으로 기도하자. 라고 이제 그 제안을 했던 겁니다. I want everybody to stretch out your tongues toward the map. 자, 그런데 여러분 이때만 해도 제 부인 도디가 방언에 대해서 잘 몰랐던 상황이었기 때문에 이게 아예 몰랐다고 말을 해야 되죠. 네, 이렇게 방언을 하자고 했을 때 방언을 하자고 하면서 이 방언하다라고 하는 표현이 영어로 speaking in tongue, speak tongue이라고 하는 얘기거든요. 혓바닥으로 말을 하라. 그러니까 이게 혓바닥으로 그 지도 가까이 가서 얘기를 하라는 얘기인 줄 알고 저의 혓바닥을 손으로 가져다가 세계 지도 앞에 놓고 기도를 하라는 얘기인 줄 알고 진짜 제 혓바닥에 손을 대더라고요. And Dodi started crying because everybody started laughing. 네, 자, 어떻게 됐겠습니까? 그런데 이러한 모습이 많은 다른 사람들 보는 앞에서 이런 일을 했거든요. 제 부인 도디가. 그러니까 이제 사람들이 막 웃겠죠. 깔깔대고, 그죠? 방언하자고 하니까 방언할 생각은 안 하고 자기 남편 혓바닥을 갖다가 지도 가까이 갖다 대려고 하니까. 그러니까 많은 사람들은 웃는데 저희 부인은 이제 우는 거였어요.
왜냐, 자기는 혓바닥 말하는 표현, speaking in tongue, 방언으로 말하는 표현이 방언하라는 얘기인 줄 모르고 혓바닥을 가까이 지도에 갖다 대고 기도하라는 건 줄 알고 이렇게 오해라고 그대로 이제 행동으로 옮겼던 거거든요. 그래서 제 부인 노디는 이제 울고 있었어요. 울고 말았습니다. 사람들 앞에서. And Dodie just stood in the pulpit and cried, and I jumped up. 네. 그리고 정말 심하게 울었습니다. 그래서 제가 얼른 제 부인 옆으로 이제 뛰어서 달려갔어요. And I said, number one, I said, let's take 5 minutes to laugh. 그리고 대중하게 얘기를 했습니다. 자, 우리 제일 먼저 일단 5분 동안 저기 마음대로 마음껏 웃으십시오. 일단 웃는 시간을 갖겠습니다. 그렇게 얘기를 했어요. 제가 그 모인 사람들한테. So we all laughed for 5 minutes. 그래서 5분 동안 저희들 진짜 신나게 웃었어요. I said, now there's a little dark cloud on Dodie's head. 자, 그런 다음에 제가 그랬습니다. 여러분, 제 부인 도디의 머리 위에 좀 안 좋은 그런 기운이 좀 있는 것 같네요. 이렇게 얘기를 했습니다. I said, let's all knock it off because I've 자, 우리 모두 일어나셔서 그 안 좋은 그 기운을 갖다가 좀 없애십시다. 라고 얘기를 했습니다. got to drive home with her. 그리고 제가 농담하기를, 왜냐하면 이거 지금 없애지 않으면 제가 그걸 가지고 집에까지 제 부인이랑 부인을 옆에 싣고서 안 좋은 그런 기분들을 같이 데리고 제가 운전을 장거리 해야 되거든요. 그러니까 그럼 제가 힘이 드니까 일단 없앱시다. 그 안 좋은 그런 기운을 이렇게 제가 제안을 했던 겁니다. So we knocked the dark cloud off. 그래서 우리가 좀 기도를 하고 찬송을 부른 다음에 실수로 인해서 제 부인에게 제 부인을 붙잡은 그런 창피감이라든가 부끄러움으로 인한 안 좋은 그런 기운들을 없앴습니다. And we went on with the service. 그리고 이제 계속 예배를 진행했었습니다. And so I got in the car. I said to Dodie, we're going home. Dodie cooked. 네. 자, 그래서 끝난 다음에 이제 제 부인 도디를 차에 태우고 이제 그랬어요. 자, 이제 집에 갑시다. 그랬습니다. 5 o'clock that morning, cooked a full meal like she normally did, you know. And we had all the kids in the car, and we were going home. 네. 그래서 우리가 아침 식사를 먹고 애들을 태우고 부인도 태우고 이제 집으로 이제 가려고 했습니다. And we got in the car, and I said, now don't say a word. 그래서 이제 저희 집 사람이 차 안으로 타길래 제가 그랬어요. 옆에서 여보 아무 얘기도 하지 마. 어저께 일어났던 일에 대해서 그랬습니다. 제가 또다시 얘기하지 말라고. Don't bring up that subject. 다시는 어제 있었던 일, 방언 사건에 대해서 나에게 얘기하지 말라 이렇게 부탁을 했던 거예요, 제가. It's over with. 이제 끝난 거 아니냐 그랬습니다. 지나간 건 지나간 거고 실수한 건 실수한 거고 이제 예전 건 덮어두고 이제 앞으로 그런 실수를 하지 말자 그런 취지에서 얘기하지 말라고 그랬던 거예요. Done with, gone forever. Don't even mention it. 조금도 언급하지 말라고 그랬습니다. 저한테. 제가 제 부인한테. So we went on and we had lunch. 그래서 이제 차를 몰고 달려갔어요. 달려가다가 이제 점심을 먹으려고 이제 좀 중간에 쉬었습니다. And Dodie stopped washing dishes or whatever she was doing, walked over there and she said, 점심을 먹으려고 어디 중간에 머물렀던 게 아니라 이제 집에 도착해서 점심을 이제 먹었습니다. Can I say one thing? 근데 제 폰이 저한테 와서 뭐 말 한마디 해도 되겠느냐 이렇게 묻더군요. I said, well, just what? 그래서 이제 그랬습니다. 딱 하나만 질문해라 라고 그랬습니다. She said, there's a little boy came up to me and said,
근데 이제 부인이 하는 얘기가 저기 어떤 집 앞에 어떤 소년애가 어린애가 있는데 나한테 와가지고 뭐 이런 얘기를 하더라 그러는 거였어요. Odie said, I want to ask you a question. She said, what? She said, how far out were we to stretch our tongues? 네. 그 뭐냐고 이제 물어봤더니 얘가 와가지고 자기한테 묻더래요. 도디 여사님, 우리가 저 방언할 때 혓바닥을 갖다가 얼마나 길게 내뽑아야 되느냐. 이제 그렇게 묻더라는 거예요. 그러니까 어느새 어저께 일이 이제 소문이 퍼진 거예요. 지상 매체나 뭐 텔레비나 뭐 신문이나 사람을 통해 가지고 그 방언에 대해서 제 분이 실수한 것에 대해서 소문이 퍼져 나간 겁니다. 제 부인이 이제 방언을 잘 몰랐기 때문에 방언하자 하니까 방언이 영어로는 텅, 혓바닥이라는 얘기거든요. 그러니까 혓바닥을 뽑아가지고 좀 길게 내밀어서 지도 쪽으로 가까이 가서 대고 기도해라라는 표현으로 잘못 오해를 했던 거예요. 지도를 보면서 방언합시다라고 하는 표현을 그랬던 겁니다. But you know, the Bible says, he that speaks in another tongue speaks not unto men. 자, 우리가 성경에 보면 방언은 뭐라고 그랬습니까? 방언하는 사람은 사람들한테 하는 게 아니고 하나님한테 이 얘기를 하는 거라고 적혀 있죠. 하나님한테 자기 영혼의 속사정, 그 비밀을 얘기하는 거라고 얘기를 하고 있습니다. But unto God, for no man understands him. 그리고 그렇게 말하는 것은 비밀을 말하는 것은 사람은 이해 못한다라고 얘기를 했어요. 성경에. Howbeit in the Spirit he speaketh mysteries to God. And what? 그러나 성령 가운데 방언하는 사람은 자기 자신도 모르는 그러한 중요한 기도의 내용을 하나님한테 결국은 기도를 하는 거다. 자기가 모르는 가운데, 그리고 남들도 모르는 가운데 기도를 하는 거다. 자기의 영혼의 비밀을. 그러니까 자기 자신도 모르는 다른 중요한 어떠한 사건이라든지 비밀이라든지 어떤 뭐 앞으로 일어날 뭐 사건이나 사고라든지 뭐 그런 것들을 하나님에게 이제 기도를 하는 거다라는 그런 얘기죠. 근데 그 기도의 내용은 방언이기 때문에 남들도 모르고 나도 모른다. 그런 얘기입니다. One translation says divine secrets. 또 다른 성경 번역에서는 이 비밀을 뭐라고 해석을 했냐면은 하늘에서 하나님께서 허용하신 그러한 비밀이다. 그런 비밀을 하나님 앞에 얘기한다라고 이렇게 또 적어놓기도 했습니다. I don't know about you, but I like this idea of. 자, 여러분, 저는 여러분은 어떤지 모르겠지만 저는 이러한 성경 구절이 우리에게 얘기해주는 어떤 그런 아이디어가 참 좋다고 생각합니다. Speaking divine secrets. 하나님께서 허용하시는 그러한 하늘의 비밀을 얘기한다 하는 거 너무 좋습니다. Stand up, Tim and Ruth. 자, 팀하고 루스 일어나서 이제 얘기 좀 해주세요. Put the camera on them. 자, 카메라를 그분들에게 좀 비춰주시기 바랍니다. We were having a staff prayer meeting. 자, 우리가 이제 우리 임원회의, 우리 교회 임원진들이 모여서 기도를 하고 있었어요. And they've always wanted a child. 근데 이 두 커플은 항상 아이를 갖기를 원했었습니다. They haven't had a child yet, but they're going 아직 이 두 분이 아기가 없거든요. 아이가, 자녀가. to have a child. 그러나 이제 아이가 생길 것입니다. But we were in the staff prayer meeting. I wasn't there, but the staff. 자, 제가 거기 있지 않았지만 좌우지간 그 교회 운영진 간부회의, 기도회의를 이제 하고 있었어요. Was there, and they were praying, and the power. 그래서 이제 기도를 이분들이 하고 있었습니다. 그런데 기도를 하는 가운데 성령의 능력이 임했어요. The Holy Ghost came, and they were praying strong in the.
그렇게 되니까 기도를 굉장히 열심히 강하게 많이 했습니다. language. 예, 방언으로 기도를 하게 된 거예요. Now, Justin, my son here, and Slava, and Didi, they all 예, 자, 여기 내 아들 저스틴도 있고, 그 다음에 슬라바도 있고, 디디도 있는데, 여기 지금. understand Russian. 예, 얘들은 전부 다 러시아어를 이해하는 애들이에요. And they walked in when Tim was greatly moved to pray. 예, 그런데 팀이 이렇게 강하게 방언 기도를 하고 있을 때 얘네들이 마침 그 방으로 걸어 들어온 겁니다. In other tongues, and he was saying one phrase, one. 그런데 가만히 들어보니까 러시아어로 팀이 말을 하고 있는데 한 문장을 갖다가 계속 똑같은 말을 반복하고 있더래요. Sentence over and over and over again, and these people that understand Russian were electrified. 예, 그런데 이 러시아어를 이해했던 요 세 사람은 그 말을 듣고 그냥 나가 자빠졌던 거예요. 거기서. Because he was speaking perfect Russian. 왜냐? 팀은 러시아어를 전혀 모르는데 방언으로 하나님한테 기도를 했을 때 완벽한 러시아어로 구사를 하고 있었기 때문입니다. 방언을. To God. 예, 물론 하나님에게 기도하는 거죠. And you know what he was saying? Out of the depths of his being, he was crying. 예, 자, 이분들이 뭐라고 그때 했는지 아십니까, 여러분? In Russian, I want a son. I want a son. 예, 러시아어로 나는 아들을 원합니다. 나는 아들을 원합니다. 나는 아들을 원합니다라고 계속 방언으로 기도를 하고 있더래요. 러시아를 전혀 모르는 사람이 러시아어로. I want a son. I want a son. 예, 나는 아들을 원합니다. 나는 아들을 원합니다라고 계속 기도를 하고 있다는 거예요. I believe he's going to get a son. 자, 여러분 믿으셔야 되겠죠. 이 정도 되면은 하나님께서 이 두 커플에게 아들을 주실 거라는 걸 믿어야 되겠습니다. You see, God heard the secrets of his heart. 자, 여러분 하나님께서는 저 목사님의 영혼의 비밀을 알고 계셨던 거예요. 그래서 방언으로 기도를 하게 했던 겁니다. You cannot tell God how much you love him. 자, 여러분 스스로의 지능으로 하나님한테 얼마나 하나님을 사랑하는지 충분히 다 표현을 못합니다. Or all your problems and all your needs. 그리고 여러분의 문제에 관해서 다 알지 못하고 여러분이 뭐가 필요한가, 지금 뭐가 필요하며 앞으로 뭐가 필요하게 될지 이런 걸 다 여러분들의 지성이나 지혜로 알지 못해요. In your human language, you can't do it. You run out of language. 그리고 하라 하더라도 여러분의 언어로 충분하게 마음껏 표현을 잘 못하는 때가 많습니다. So God gives you the opportunity to pray not in your mind, but in your spirit. 그래서 하나님께서 바로 여러분들에게 이러한 기도를 제대로 시키기 위해서 여러분의 영으로 기도할 수 있는 그런 기회를 허락해 주신 거예요. 그게 곧 방언입니다. And when you run out of your normal language, if it's English, you run out of English, the Holy Ghost takes over. And 자, 여러분들 영어로 실컷 기도하다가 더 이상 할 말이 없어요. 그러면 어떻게 하시겠어요? 예? 그런 상황에서 성령께 의지해서 방언으로 기도를 할 수가 있다는 겁니다. you begin to pray in heavenly languages. 예, 하나님의만 알아들을 수 있는 천국의 언어로 방언 기도를 할 수 있는 거죠, 그죠? And you know, I was against that. 자, 여러분, 사실 저도 존 오스틴 목사, 저도 예전에는 이런 거 몰랐을 때는 사실은 이런 방언에 대해서 저희 침례교단에서 그랬기 때문에 반대를 했었어요. 방언은 나쁜 거다라고, 이상한 거다라고 생각하면서. I really was. I didn't think there was anything to that. 예, 정말 그랬었습니다. 그리고 그때는 그렇게 해도 꼭 괜찮은 건 줄 알았어요. 좋은 건 줄 알았습니다. 방언은 지나간 것이고 더 이상 필요한 것이 이게 아니기 때문에 사람들한테 자꾸 강의하고 설명하는 것도 나쁜 일이라고 제가 한때 생각했어요.
I'd been taught really, I hate to say this, but I'd been taught it was of the devil. 그리고 제가 말씀드리기는 정말 죄송한 얘기지만 한때 다른 분들에 의해서 이렇게 방언하는 것은 요즘 시대에 마귀가 시키는 거라고 교육을 받기도 했어요. 저희 교단 안에서. 남침내 교단이죠, 미국에. Anybody ever hear that? 자, 그런 일에 대해서 아마 여러분들도 많이 아마 좀 얘기를 들으신 적이 있을 텐데요. 한번 손 들어보세요. 방언이 마귀다라고 우리 남침내 교단에서 이렇게 가르치는 거 들어본 적 있으면 손 들어보시기 바랍니다. 몇 명인지. Two things I remember being taught. One. 네, 자, 제가 두 가지의 가르침을 받았었어요 그때. 저도. Speaking in tongues was of the devil, and 네, 첫 번째가 방언은 마귀가 시키는 거다라고 제가 배웠었고. that all these people are supposed to have been healed by these evangelists and people praying for the sick. They were all paid to say they were sick. 네, 그리고 안식기도 해가지고 성령 주의를 부르짖는 목사님들에게 치유를 받은 사람들은 전부 다 짜고 목사하고 돈을 받고서 치료를 받는 거다라고 그렇게 배웠어요. 제가 있던 교단에서. 오래전 얘기이긴 합니다만 최근에 그랬다는 얘기가 아닙니다, 여러분. 최근에는 저도 성령주의자입니다. 남침내 교단에 아직 속해 있지만 저는 새롭게 저희 목회의 방향을 바꿨습니다. 저는 성령주의자고 신사역을 믿고 방언을 믿는 그런 목사로 이제 거듭 태어났습니다. And paid to say they were healed. Anybody ever hear that? 그리고 또 어떻게 교육을 받았나 하면은 병 나은 사람들이 나는 병 나았습니다 라고 말을 하면 또 돈을 주기 때문에 그렇게 거짓말을 하는 거라고 이렇게 배웠어요. 예전에. 네, 교육을 받았습니다. That's an old lie the devil's gone around all over the world. 네. 그래서 제가 가만히 보니까 이러한 그 전형적인 이 마귀의 거짓말이 아니 뭐 전 세계를 휩쓸고 돌아다니는 그런 현상이라는 걸 갖다 제가 깨달았습니다, 한때. But anyway, I didn't have, I didn't have much love toward this idea of speaking in tongues. And yet, 그래서 제가 한때는 이렇게 방언하는 것에 대해서 그렇게 많이 그 사랑을 가지고 접할 수가 없었습니다. but I knew I needed power from God. 그런데 저는 뭐는 또 느끼고 있었느냐? 내가 이렇게 목회를 하면서 하나님으로부터 능력을 받긴 받아야 된다라는, 나는 하나님의 능력이 필요하다라는 거, 그거는 또 마음속 깊이 제가 느끼고 있었어요. Why should it seem incredible to anybody in the world that God could give you a heavenly language? 자, 저는 솔직히 왜 많은 사람들이 하나님께서 하나님의 나라에서 사용하는 그러한 어떤 새로운 말을 줄 수 없다라고 왜 그렇게 생각하는지 전 잘 이해가 가질 않아요. 지금은. He can. 여러분, 하나님께서는 그렇게 하실 수 있습니다. 그렇게 하실 수 있어요. He's a helper. 자, 왜냐? 하나님은 도움을 주시는 사람이기 때문에, 도움을 주시는 분이시기 때문에 그래요. The Holy Ghost comes. 그 도움자가 누구냐? 성령님입니다. 성령님. 그럼 성령님의 언어가 뭐냐? 여러분의 영혼의 언어가 뭐냐? 방언인 것입니다. When you receive the Holy Ghost after being saved, you 자, 여러분 거듭난 다음에 그 다음에 이제 성령 세례를 받죠. 그 성령 충만하게 됩니다. get a heavenly language. 그리고 그렇게 되면은 하나님께서 사용하시는 천국의 언어인 방언을 또 받게 될 수 있는 것입니다. And that's how you know that you have received the fullness of the Holy Ghost. 그렇게 함으로써 여러분이 성령에 충만해 있다라고 하는 사실을 발견할 수가 있게 되는 겁니다. And then the supernatural gifts of the Holy Ghost begin to operate in your life. 그리고 또 그렇게 함으로써 하나님께서 성령님을 통해서 여러분의 삶에 초자연적인 그 차원으로 역사하시고 일을 하시는 성령의 은사에 대해서 여러분들에게 알려주는 그런 또 기회이기도 합니다.
Now I was down in the dark, dark hole of tradition. 자, 여러분, 저 자신도 그래서 한때는 우리 교회 교단에 존재하는 오래된 안 좋은 그러한 전통이라고 하는 것에 묶여서 살았던 그런 사람입니다. I was bound by 1,000 chains. 저는 그런 식으로 제가 속해 있는 교단인 남침례교 교단의 안에 존재했던 그런 오래된 방언이 없다고 가르치는 그런 오래된 전통 가운데 갇혀서 수천 겹새 그 쇠사슬 밧줄과 쇠사슬에 묶여서 그렇게 무지한 채로 저도 한때는 살아왔던 그런 목사였던 것입니다. All the doctrine, all the teaching of my college and seminary days had bound me up. 자, 그럼 그런 것들이 뭐였냐? 뭐가 나 그렇게 묶었던 것인가? 무지하게. 저 신학대학교 시절에 신학대학교에서 배웠던 강의 내용, 그리고 그때 가르쳤던 그때 가르침을 받았던 저희 남침례 교단의 어떤 닥트린, 그리고 신학대학원에서 또 배웠던 교과서의 내용, 그런 것들이 저를 영적으로 무지한 그런 자로 만들었던 거예요. 왜냐하면 그런 데에서 방언이 없다, 방언이 더 이상 존재하지 않는다, 하지 않아도 된다, 쓸데없는 것이다, 별 볼 일 없는 것이다, 심지어는 마귀가 주는 게 방언이다라고 그렇게 가르쳤던 거거든요. 그러니까 그 말을 믿었던 저는 그냥 무지한 채로 무지라고 하는 그러한 구덩이 속에 잡혀 있었던 거예요. And I was thoroughly convinced that there was nothing to all of this, even though the Bible's full of it. 그 심지어는 제가 어떻게 생각했냐면 성경에서 그 방언이라고 하는 것을 갖다가 언급을 하고 있더라도 제가 신학대학교와 신학대학원에서 배웠던 그런 내용들이 방언을 별거 아니다라고, 중요하지 않다라고 다뤘기 때문에 진짜 그렇게 해도, 그렇게 방언을 별볼일 없는 것 취급해도 괜찮은 그런 건 줄 알았습니다. 저는 별로 크게 큰 잘못을 하는 게 아니다라고 생각했었어요. 저도 한때는. I had on my denominational glasses. I had my denominational ears plugged up. 저는 그야말로 그때 저의 교단에서 저에게 입혀졌던 교단의 옷을 입고 있었고, 저의 교단이 저에게 씌워준 교단의 안경을 쓰고 있었고, And I just read the Bible with denominational glasses on and just glanced over that. 그래서 저희 교단에서 씌워준 안경을, 선글라스를 끼고서 성경을 읽어댔던 것입니다. 제가. All done away with. It's not for today. 그러니까 방언 구절이 나올 때마다 이건 우리가 필요 없는 거다, 별거 아니다, 요즘엔 필요 없다, 요즘은 이렇게 하나님께서 역사 안 하신다, 이렇게 생각하고 그냥 중요하지 않게 생각하고 그냥 넘어갈 수밖에 없었던 거예요. I don't have any helper today. There's no holy. 오늘날에 성령이 내게 도움을 주시는 도움을 받을 필요 없다 라고 생각을 했고, Ghost power today. And I 그리고 성령께서 오늘날 우리에게 주시는 능력, 권능, 파워가 요즘 시대에는 없다라고 이렇게 믿고 지나갔던 겁니다. lived that way for 19 years. 저는 그런 식으로 목회 생활을 갖다가 19년 동안이나 하면서 허비를 하고 허송세월을 하고 낭비를 겁니다. 그 오랜 세월을. I wonder how I did it. 저도 지금 생각해보면 의아해요. 내가 어떻게 견뎌낼 수 있었는지, 쓰러지지 않고 그 성령의 능력을 부인하면서 어떻게 제가 견뎌낼 수 있었는지 참 의아할 뿐입니다. 제가 지금 와서 돌아보건대. But one day I got to associate with a Assembly of God man. 근데 그렇게 지내다가 제가 하루는 그렇게 19년이 지난 다음에 하나님의
성회 교단의 어떤 목사님을 알게 되었습니다. Dangerous. 예. 교단에 안경을 쓰고 있었기 때문에 저는 그때까지만 하더라도 위험한 사람이다 이 사람 말이야. 조심해야 되겠다. 이런 마음으로 대했었어요. 그 사람을. I was pastor of the Baptist church. 예, 저는 생각해 보세요. 남침내교회 교단의 전통적인 그러한 닥트린을 따르고 있는 남침내교 교단 보수적인 목사였고요. 예, 방언이나 뭐 치유나 성령의 능력이나 기적 같은 거 믿지 않는 그런 목사였고요. In Baytown, Texas, he was pastor. 예, 전 그때 이제 텍사스주의 베이타운시에서 저는 이제 힘을 했었습니다. Over there, Cedar Bayou, Jenkins Woods is his name. And he, 예. 그런데 제가 알고 있던 그 하나님의 성의 그 교회 목사는 치카스우드라고 하는 시에 텍사스에 심호하고 있던 그런 목사님이셨어요. he was pastor of the First Assembly of God in Cedar Bayou. He's still over there. 그런데 아직도 그분은 거기서 목회하고 있는 걸로 제가 알고 있는데요. 125,000 years old, I guess. 꽤 오래 목회를 하신 분이십니다. But he's still over there. If you hear this, Jenkins, I didn't mean that. 그런데 제가 요즘 접한 소식에 의하면 아직까지도 이제 목회를 하신다고 들었어요. 그 똑같은 도시에서. But anyway, we would eat breakfast together or lunch together. 그런데 그분하고 하루는 이제 아침 식사를 같이 하게 됐어요. And this happened to be a breakfast on a Monday morning, and he'd tell about his service, I'd tell about my service. I was all. 그 식사하는 동안에 그분에 대한 그 사역, 목회 사역에 대해서 이제 얘기를 했고, 저는 저의 사역에 대해서 이제 목회 생활하는 거에 대해서 얘기를 주고 서로 나눴습니다. Always glad because I had more than he had. 저는 그 시간이 항상 즐거웠어요. 그런데 왜냐? 항상 저는 제가 그 사람보다 더 많이 알고 더 많이 박식하다, 해박하다 하나님에 대해서 그렇게 생각했었거든요. 그래서 제가 늘 이끄는 입장에서 얘기를 할 수 있을 것 같다는 생각을 했기 때문에 기분이 늘 좋았어요. 그 분하고 만나서 얘기를 할 때면. I had a much bigger church than he had. 왜냐하면 그때만 하더라도 그분보다는 제가 좀 큰 교회, 조금 더 큰 교회에서 목회를 하고 있었거든요. See, I was in the book of Numbers. When I got the baptism of the Holy Ghost, I got out of the book of Numbers and got in the book of Acts. 예. 그래서 저는 성경도 주로 뭡니까? 성령의 능력이나 방언에 대해서 언급하지 않은 그런 쪽의 성경을 골라서 구약이라든가 그런 쪽으로 많이 설교를 했고, 그분은 성령에 대해서 많이 언급되고 그 방언에 대해서 많이 언급된 사도행전에 대해서 많이 설교를 했던 걸로 알고 있습니다. 그때 당시에. It's not how many you got, it's how much power you got until you get there. 자, 여러분, 하나님을 믿는 그 신앙이라고 하는 것은 누가 더 많이 알고 누가 더 많이 교육을 받았나 이런 게 아니죠. 그죠? 굳이 말을 하자면 누가 더 성령의 은혜를 많이 체험했고 누가 더 성령의 능력을 많이 보았느냐, 경험했느냐, 소유했느냐, 아마 그런 게 차라리 오히려 될 수 있겠어요. 그죠? 머릿속에 누가 더 많은 지식을 갖고 있느냐라는 것보다 우리가 하나님에 대해서 많이 안다 할 때 안 그렇겠어요? Amen. 아멘입니다. So anyway, we were sitting there talking. 그래서 그렇게 이제 앉아서 서로 얘기를 하고 있었어요. And he never would just try to choke the baptism of the Holy Ghost down me. 네. 자, 그 얘기를 하는 도중에 물론 이 목사님이 하나님의 성의 교회 목사님이 성령 세례에 대해서 저한테 뭐 강제적으로 막 주입하려고 그랬던 건 아니에요. But he said, Brother Osteen, he said, we had a wonderful service yesterday. 네, 그런데 이런 이야기를 하더라고요. 어저께 아주 너무나 예배가 아름다웠었다라고 이제 얘기를 하시더라고요. He said, there was a little girl. 네, 그래서 어떤 조그만 소녀 얘기를 하더라고요. In our service.
about 11, 12 years old, 10, 11, 11살인가 12살 정도 먹었다는 것 같았는데요. 12 years old, and she's rose up and began to give a message in other tongues. 예. 그런데 말씀하시는 것이 이 어린 아이가 예배도 중에 일어나서 방언으로 회중들에게 하나님의 말씀을 전하더라는 거예요. My own thinking now was this. You've heard me tell this many times. I thought in my mind while he was telling me this, poor child. 예. 그때까지만 해도 제가 제 마음속으로는 어떻게 생각했냐면 아이고 그 정신 나간 가엾은 어린애 정말 할 일 되게 없다. 이제 애가 뭐가 되겠나 뭐 이런 식으로 생각을 했었어요. 제가 안 좋게. She'll be in a mental institution. 예, 그리고 심지어는 뭐 어떻게 생각했느냐 얘 조그만이 이제 조금만 있으면 정신병원 가겠구나 이렇게 생각했어요. Sure as shooting, she'll be in a mental institution. You'll lose her mind. That's why I thought that. 예, 그리고 만약 어떻게 생각을 또 했냐면 얘가 만약에 목사가 된다면 정신이 돌아버린 상태에서 목사가 되겠구나 이렇게까지 생각을 했어요. That's the way I was taught. 예, 왜냐? 제가 입학하고 공부했던 대학교와 신학대학원에서 그렇게 가르쳤거든요, 저한테. 그래서 그렇게 배웠기 때문에 그런 줄 알고 있었던 거예요, 저도. And then he kept on talking. 그런데 계속 이 목사님이 이제 말씀하시더라고요. He didn't know what I was thinking. 예, 그리고 이제 이 목사님 제가 머릿속에서 이렇게 안 좋은 생각하고 있다는 걸 갖다 이제 모르셨을 거예요. And he said, and there was a missionary. 예, 그런데 이 목사님이 하신 말씀이 이제 그 선교사가 하나 있었다고 합니다. Home on leave, on furlough from Africa. 예, 아프리카에서 오신 선교사라고 하시더군요. Brother McCarkle, who 예, 마카틀 형제님이셨어요. lives in this area now, I believe. 예, 그 형제님이 지금 오늘날 제 교회 근처에서 살고 계십니다. He's retired. 자, 지금은 이제 은퇴하셨습니다. He stood up in the congregation. 그런데 그때 당시에 그분이 또 예배보다가 또 일어나시더니 Went to the front and said, congregation, this child is speaking in the language of the tribe that I minister to in Africa. 그런데 이 목사님이 이 선교사가 나와서 말씀하시는 게 이런 얘기를 하더라는 거예요. 지금 이 어린 소녀가 방언으로 지금 한참 얘기를 하지 않았습니까? 이 방언은 제가 아프리카에서 심우하던 그 토인들, 그 인종들이 사용하는 언어, 똑같은 언어입니다. 라고 이렇게 증언하더라는 거예요. And here's what she's saying. 그리고 그 통역하면 내용이 이렇습니다. 라고 이제 통역을 하시더라는 거예요. I want you to know, I nearly choked to death on what I was eating. 예. 제가 그날 그 얘기를 듣고서 너무나 충격을 받아갖고 숨 막혀 죽는 줄 알았어요. 제가 그날 평생 그런 얘기를 처음 들어봤기 때문에. It was the first time in all of my ministry that I ever came face to face with the supernatural gifts of the Holy Ghost. 예. 그때 그 사건이 저의 그 목회 생활 전체를 통틀어서 그때 당시에 처음으로 초자연적인 하나님의 역사하는 모습을 제가 알게 되고 인지하게 된 그런 계기가 되었습니다. That was the gift of tongues. Not 그걸 그때 지금 가만히 생각해 보니까 그게 방언의 은사였어요. 그게. the prayer language that no man understands. That's 예, 사람들의 그 지식이나 머리로 지능으로 이해할 수 없는 그러한 방언의 기도였던 겁니다. the gift of tongues. And did you know when he told me that, it seemed like in the dark hole of tradition, bound by 1,000 chains, I couldn't get out. I knew there was light somewhere, but I couldn't get out. 예, 제가 그 얘기를 듣는 순간에 뭘 느꼈느냐? 정말 오랫동안 저를 묶어놨던 그러한 쇠사슬이, 무지에 대한 그러한 쇠사슬이 신학교하고 신학당원에서 배웠던
그런 것으로 인해서 저를 캄캄하게 가둬놓은 그런 곳에서 저를 해방시키는 그런 느낌을 받았습니다. 저는 사실 그렇게 제가 갇혀 있으면서도 어딘가에 불빛이 보이는 데가 있을 거라고 생각을 솔직히 해왔었어요. 그 와중에도. 그래서 제가 그날 그 불빛을 본 겁니다, 제가. But when he told me that, it seemed like every chain broke. 제가 그 목사님이 그런 그 방언과 방언 통용, 방언 해석 하는 거에 대해서 그 얘기를 해주셨을 때 저를 묶고 있던 그 모든 쇠사슬이 잘라져 파괴돼서 나가면서 저를 풀어 놓아주는 그런 느낌을 제가 받았습니다. And I came out of that dark hole. 그래서 그날을 계기로 제가 그렇게 이제 내가 여기서 빠져나가야 되겠다라고 결정을 했습니다. I saw there was reality to what they had told me was of the devil. 네, 그날 제가 처음 느꼈어요. 신학대학교와 신학대학원에서도 가르치는 게 이게 마귀의 가르침을 가르칠 수가 있구나라고 하는 걸 제가 그날 깨달았습니다. 이렇게 무지하고 모르고 부인하면 하나님의 것을 신학대학원 교수들도 신학대학교 교수들도 그리고 그런 데서 사용하고 있는 교재들 강의 내용들도 이게 마귀의 가르침일 수가 있구나 하는 걸 제가 깨달았어요. I came out of that dark hole with every chain broken and I set my heart to seek the face of God. 네, 그래서 제가 그날 그 이후로 저를 가둬두고 있던 컴컴한 동굴에서 빠져나와서 드디어 진짜 하나님의 모습을 갖다가 찾기 시작했던 것입니다. I said, oh God, if there's power to be had in this generation, I'm going to find it. 제가 어떻게 하나님에게 기도했냐면요. 하나님, 진짜 하나님의 성령의 능력이라는 것이 존재하고 그 성령의 능력이 지금 제가 살고 있는 이 세상, 이 현실, 이 시간대에서 하나님께서 저희들에게 주시고 하나님께서 저희를 통해서 역사하실 그런 필요성이 있는 거라면은 하나님, 저도 그것을 찾고 싶사오니 나도 그런 하나님의 능력을 발견하게 해주세요. 라고 그렇게 기도를 했던 겁니다, 제가. I'm going to climb the hill of God. I'm going to get up. 제가 어떻게 기도를 했냐면, 하나님, 제가 하나님을 찾기 위해서라면 어떤 험한 산도 넘을 준비가 됐습니다. 하고 그 산을 오르기 시작했어요. 제가 그날부터. Above the fog and smog of this world. 그리고 하나님도 어떻게 기도를 했냐면은 이 세상에서 나를 속이려고 하는 그런 안개가 얼마나 자악하고 얼마나 캄캄하든지 얼마나 마귀의 방해가 심하든 상관하지 않고 저는 하나님을 꼭 만나야 되겠습니다라고 기도했어요. And above the tradition of man and teaching of man. 그리고 저는 이 세상에서 가르쳐주는 그 전통의식, 전례의식, 그리고 제가 신학대학원에서 배웠던 잘못된 전통적인 가르침, 이런 것들을 타개하고 타파하고 그 위로 저는 넘어서겠습니다라고 기도했어요. I'm going to climb up there and wrap my fingers in the garments of God. And my cry is, I'll not be shaken off. I need the power of God in this generation. 네, 그리고 어떻게 기도를 했냐면 제가 이런 것을 감수하고서라도 하나님 계신 보좌 위로 올라와서 하나님의 옷자락이라도 움켜쥐고 저는 하나님 앞에 하나님, 저는 당신의 그 능력이 필요합니다. 더 이상 저는 회피하지 않고 부인하지 않겠습니다. 제가 사는 이 시대에 그 하나님 그 능력이 제게 필요하다면 저에게도 주십시오라고 그렇게 기도를 했습니다. Hell is too hot, heaven is too real, time is too short, eternity is too long. 자, 천국은 사실이고요. 우리의 삶은 너무 짧습니다. 그리고 영원한 세계는 또 너무 길죠, 그죠? To fail God, I want to be a success for God. 네. 그리고 제가 하나님의 일을 실패함으로써 마주해야 되는 그러한 영혼의 세계는 또 더욱더 더 긴
영원의 세계라고 생각을 했습니다. 그래서 저는 이 세상에서 하나님을 실패하지 않고 하나님에 관한 일이라고 하는 것을 실패하지 않고 하나님이라고 하면은 무조건 성공하기를 원했었습니다. 하나님과 관련된 일이라고 하는 것은 전부 다 저는 무조건 대성공을 거두길 원했어요. 그렇게 제가 바뀌었습니다. 그때 당시. In my generation. 예, 그리고 그걸 나의 세대, 내가 살아있는 이 시대에 그걸 이루겠다고 제가 결심을 했었습니다. And I cried out. 그래서 저는 하나님 앞에 울부짖으며 기도했어요. I didn't care what anybody said about me. 예, 저는 그때 당시 상관하지 않았어요. 제가 속한 교단의 다른 분들이 나한테 무슨 얘기를 하든 간에 기어 들어오지도 않았고 이제 더 이상 상관하지 않기로 했어요. 저는 저에 대해서 무슨 비난을 하든 어떤 소리라든 저를 가르쳤던 은사님이라든가 저의 동료들 신학대학교와 신학대학원을 같이 다녔던 그 동료들이 그리고 은사들이 무슨 얘기를 하든지 난 상관하지 않기로 했습니다. Didn't care who had separated me from or identified me with. I set my face to seek for the power of the living God. 저는 그들과 분리하고 저는 살아계신 하나님과 능력에 넘치는 그런 하나님과 얼굴을 마주 보기로 그렇게 결심했던 것입니다. I saw that I had the same right that Peter and James. 그래서 저는 어떻게 제 자신을 스스로 보기 시작했냐. 성경에 나왔던 성령의 능력을 행함으로써 능했던 베드로, 야고보와 똑같은 권리가 나에게도 있다라고 주장하기 시작했어요. 하나님 앞에. James and John and all the apostles had. 그리고 요한과 또 다른 사도들이 행했던 성령의 능력 있지 않습니까? 그러한 능력을 나도 누릴 수 있다. 나에게도 그런 권리가 있다라고 생각하며 하나님 앞에 나의 권리를 주장하기 시작했습니다. 제가. To have the baptism in the Holy Ghost. 그리고 성령 충만과 성령 세례를 받았던 것입니다. 제가. To have a helper. 그렇게 하심으로써 성령님이 나의 안내자, 나를 도우시는 그런 분으로 저는 받아들였던 것입니다. I was not to be as an orphan. 그래서 저는 그때 제 자신이 고아처럼 내버려둔 그런 존재가 아니라는 걸 깨달았어요. In a storm, forlorn and destitute, without any power, laughed at by the devil. 저는 그때 제 자신이 능력이 없이 무능한 상태로 한적한 곳에 버려둔 채로 마귀가 나를 내려다보고 깔깔깔깔 웃어대는 그런 힘없는 존재가 아니라는 걸 저는 그때 깨달았어요. I wanted power. 저는 정말 하나님의 성령의 능력을 사모하기 시작했었습니다. 저한테 꼭 필요한 거라고 그때 생각을 했어요. Now I set myself to seek the Lord. 그래서 그러한 방면으로 저는 하나님을 찾고 하나님에 대해서 연구를 하고 하나님에 대해서 생각을 하기 시작했던 것입니다. I was free to do that. 저는 그렇게 할 수 있는 자유가 제게 있다는 걸 알았어요. 그때. And I'll tell you, I began to seek. 자, 여러분 제가 어떻게 그 일을 시작했는지 알려드릴까요? And I began to seek. And there were no charismatics back there then. 여러분 그때 그 시절만 하더라도 꽤 오래전이었기 때문에 그렇게 많은 초교파 교단이라든가 카리스마틱한 집회라든가 그런 것들이 그렇게 많지 않았었어요. I tell you, there were just denominational people and Pentecostal people, and I went to the Pentecost. 단지 뭐가 있었느냐, 오순절 계통 계파의 교회라든가 순복음교단의 교회라든가 그런 것들이 몇 개 좀 있었을 뿐이에요. They nearly scared me to death. God. 그래서 제가 하루는 순복음 계통의 이제 교회에 가서 이제 이야기를 듣기로 했어요. Bless the Pentecostals. 오순절 계통의 교회죠. 그들의 얘기를 들었을 때 저는 굉장히 많이 놀라긴 했었습니다. 그러나 그분들을 축복합니다. 저는 그때도 축복하고 지금도 축복합니다. 그런 얘기를 훌륭한 하나님의 능력에 관한 훌륭한 얘기를
들려준 그런 분들을 축복합니다. 아멘입니다. Amen. But I got the idea from them that you had to get your wife to take off all of her earrings and all of her bracelets and all of her hairdo and all of her makeup. And I had seen her without makeup. I mean, real strange. I didn't want to get doty in that. Let me tell you something. It's not the outside God looks on, it's the inside. 자, 여러분, 제가 예전에 있던 교단에서는 뭐 이런 얘기 많이 했어요. 뭐 보수적이기 때문에 부인을 갖다 비싼 보석으로 치장하지 말아라. 비싼 귀걸이도 해서는 안 되고, 비싼 그 화장품 써도 안 되고, 비싼 그 미장원에 가서도 안 된다. 팔찌도 비싼 걸 끼면 안 된다. 뭐 이런 얘기를 갖다가 강조하는 걸 예전에 있던 교단에서 즉 남침내 교단이죠. 보수적인 그렇게 들었습니다. 물론 저는 제 부인이 그런 걸 갖다가 이렇게 치장하지 않는 그런 모습을 많이 봤습니다만은, 그러나 여러분, 지금 제가 생각하기에 다시 우리가 외적으로 보이는 게 중요한 게 아니고 우리 안사람 내적인 내면의 세계가 성령과 교통하고 있냐 없냐, 성령님의 능력과 파워를 우리가 받을 수 있냐 없냐, 성령님의 은사를 우리가 인지하느냐 못하느냐, 우리 안사람이 내면의 세계에서 그것이 더 중요하다고 생각합니다. 겉모습이 아무리 하나님 앞에 잘난 사람으로 보여도 우리의 내적인 내면의 세계에서 하나님의 진면모를 파악하고 있지 못하면 그 무슨 소용이겠습니까? Listen to the scripture. We have 자, 성경 구절 한번 보시죠. received not the spirit of bondage. 자, 성경 말씀 이런 말씀이 있죠. 우리는 영을 받았는데 우리를 덜덜덜 떨게 하는, 우리를 잡아먹는, 구속하는, 어디 가두는 그러한 영을 받은 것이 아니다라고 나온 그 성경 구절이 있죠. Fear. The Holy Ghost is not a spirit of bondage. 자, 왜냐? 그 이유는 간단합니다. 성령님은 그렇게 우리를 덜덜덜 떨게 하면서 구속하시면서 체포하고, 경찰이 잡아가듯이 체포해가지고 수갑 채우고 어두컴컴한 그런 곳으로 집어넣는 그런 영이 아니시기 때문입니다. 성령님은 그런 영이 아니죠. We don't have to obey the laws of man. 자, 우리는 사람이 만든 그 법에도, 어떤 법에도 매일 필요가 없습니다. They made with their religious rules. 특히 어떤 특정한 교단에서 만든 그들의 종교적인 법, 종교적인 그 전통 같은 거에 얽매일 필요가 없는 거예요. 여러분이나 저나. The Holy Ghost is a spirit of liberty. 자, 왜냐? 성령님은요, 그렇게 사람을 매이는, 꼼짝 못하게 하는 그런 영이 아니고 자유롭게 하는 영이에요. 성령님은 여러분들에게 자유를 주시는 분입니다. 편안함을 주시는 분이에요. Amen. 아멘이죠. Oh my! I think about, Lazarus is dead, just like we were dead in sins. Jesus stood before that grave and he said, roll away the stone, and he cried out, Lazarus, come forth! 자, 여러분, 라자레스도 이제 한때는 죽었었죠. 여러분들과 제가 죄 가운데 죽을 수 있듯이. 그런데 그 죽은 나사로의 무덤에 있는 돌멩이, 큰 돌멩이 입구에 놓인 돌멩이 앞에 서서 외치시죠. 나자레스에게 나오라라고, 무덤에서 나오라라고 외치십니다. 예수님이. And he was bound hand and foot. I don't know how he got out. The Holy Ghost just lifted him up and brought him out. He's alive. 네, 자, 그는 무덤 속에서 꽁꽁 묶여 있었어요. 시체를 묶는 그런 관습이 있으니까요, 유대인들에게. 그리고 옷을 천으로 칭칭 감는 그런 관습이 있었죠. 그러나 그 안에 성령님께서 역사하심으로써 숨이 돌아오게 하고 살아나게 하심으로써
그가 걸어 나올 때는 모든 게 자동적으로 다 풀려서 끈이나 천이나 그런 것들이 다 풀려서 자유스럽게 걸어 나왔던 것입니다. 나자렛은 부활할 때 꽁꽁 묶여서 부활한 게 아니에요. 풀고 나왔어요. He's got those grave clothes on him. You know, that's how it seemed like I was. 예. 그러니까 제가 제 과거의 모습을 생각하면 꼭 그랬던 것 같아요. 무덤에 갇혀가지고 그 끈과 천으로 꽁꽁 묶여가지고 아무것도 할 수 없는 무능한 상태에서 캄캄한 어두운 동굴에 갇혀있는, 예, 마치 나자레스가 죽어있는 상태 있죠. 마치 그렇게 생각이 들었습니다. 제 자신에 대해서. I had been dead in sins according to Ephesians 2, and Jesus had called me out of death. 네, 저는 죄 중에 한때 죽었었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 저를 나자레스를 불러내신 것처럼 저를 불러내신 거예요. I was alive, 네, 그렇게 나왔을 때는 저는 되살아난 겁니다. 예수 안에서. but I still had on the grave clothes. 그런데 제가 비유적으로 이제 말씀드리는 거지만 느끼기에는 그렇게 살아나왔지만 아직까지 뭔가 저를 갖다가 얼교 매고, 그 나자레스가 입었던 무덤에서의 옷처럼 뭔가 저를 꽉 조이고 있는 그런 것을 좀 느꼈었어요. I couldn't dance because I was wound up. I couldn't lift my hands. 네, 그렇게 어떤 새로운 성령님의 능력에 대해서 알긴 알았지만 제가 알 때만 하더라도 초창기에 제가 발견한 그 성령님과 함께 성령 안에서 막 자유스럽게 춤을 추고 활동을 하지 못했던 것 같아요. They're bound up. 네, 내 손도 묶여 있었고 내 몸도 묶여 있었던 것 같았어요, 여전히. I couldn't talk in tongues because of that. 네, 왜냐하면 그런 사실을 제가 안 지가 얼마 안 되니까 방언도 못하는 상태였습니다, 그때. Across my face. But Jesus said, loose him and let him go. 그러나 때가 되매 성령 하나님께서 저에게 역사하셔서 나의 영을 탁 터져 나와서 물처럼 흘러나오게 하시고 그냥 쭉쭉 물줄기가 저를 통해서 뻗어나가게 하셨어요. 그렇게 해서 제가 성령 체험을 하고 이제 방언을 하게 된 겁니다. And you know, that's what I've been doing ever since. 그리고 그 일이 있은 다음에 지금까지 저는 방언을 하는 것입니다. I've been loosing people. 그리고 그뿐만이 아니고 다른 사람이 똑같은 체험을 하게 다른 사람을 붙잡고 꽁꽁 얽매고 있는 그러한 끈과 그러한 옷들을 갖다가 떨쳐버리고 그분들 안에서 성령이 터져 나와서 방언을 하게 저는 만드는 것입니다. Oh, some of you are so bound you can't put your hand. 자, 여러분 중에 너무나 과거의 관습에 묶이셔서 영혼이 꼼짝달싹을 못하는 그런 분들이 너무나 많습니다. Hands up in there to praise God. Oh, it makes you nervous. 너무나 뭡니까 전통 보수적인 그런 사상에 휩싸여서 침례교 교인들이기 때문에 예배 시간에 손을 올리고 자유스럽게 찬양을 부르는 그런 것을 무서워하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 지금도요. Some of you can't do a little dance for Jesus. 심지어는 찬양하다가 춤을 추는 것조차 두려워하시는 그런 분들이 꽤 많아요. Oh, some of you can't speak in tongues. 그리고 방언을 하면은 정말 안 되는 건 줄 알고 미친 짓인 줄 알고 잘못된 것으로 오해를 하는 그런 분들이 굉장히 많습니다. And magnify the Lord. 그런 식으로 방언하고 자유스럽게 찬양하며 성령에서 춤을 추면서 하나님을 예배하는 그런 방법을 모르는 분들이 꽤 많아요. But I'm telling you,
We need the denominational world with all of the good things that they have. We need to unwrap the grave clothes and we need to take the napkin off of the... 여러분, 제가 그러나 오늘날 선포합니다. 같은 침례교, 남침례교 교단에 속해 있는 보수적인 그러한 교단에 속해 있는 그러한 사람의 한 사람으로서 여러분, 제가 선포합니다. 여러분을 붙잡고 있는, 여러분을 꽁꽁 묶고 있는 그러한 끈을 다 풀어버리고, 풀쳐버리고, 파괴해버리고 그런 쇠사슬에서 여러분들 빨리 벗어나셔야 됩니다. The face. We need the church filled with the power of God. 그렇게 함으로써 여러분, 우리는 우리가 나가는 교회 안에 성령의 능력과 성령의 권능으로 가득 채워야 하는 그러한 의무가 있는 것입니다. 아멘입니다. Amen. Oh, we need that. 정말 필요하죠. 정말 필요합니다. 그런 것이 오늘날 우리 교회에서. I'm thinking about that little donkey 제가 지금 어떤 그 당나귀 한 마리가 이제 생각이 나네요. that Jesus rode 예수님이 타셨죠, 그죠? 성경에서도 into Jerusalem. 예루살렘 들어가실 때, 입성하실 때 타셨어요. Did you know, according to the Old Testament, that that little donkey was living because it had been redeemed? 자, 여러분, 그 구약 성경에도 당나귀가 하나 등장한다는 거 여러분 혹시 아세요? It says when a foal of a colt like that is born, if you don't offer a sacrifice, you got to break its neck. They'd offered a sacrifice, and that little donkey was the saved donkey. 그런데 구약 시대에는 이러한 그 당나귀 같은 동물마저도 죄 용서함을 받고 구원을 받아야 됐어요. 하나님의 성전에 가서 누군가가 이 동물을 위해서 희생의 제물을 바치고 뭐 참새라든가 새라든가 뭐 다른 새라든가 그런 것들을 이 당나귀를 위해서 죽이고 피를 흘려야만 이 당나귀는 죽지 않고 구원받을 수 있는 그러한 당나귀였던 겁니다. 이렇게 당나귀에게도 이렇게 구원이 있었어요. 구약시대. He was a redeemed donkey. 그렇게 함으로써 이제 회복이 되는 거죠. 당나귀가. 그래서 이제 회복된 당나귀는 이제 여기저기 활보하면서 주인과 같이 돌아다니면서 일도 할 수 있고 이제 생활할 수 있었던 것입니다. And they found this little donkey tied to a post. 자, 신약 시대에 다시 돌아와서 이제 당나귀가 이제 뭡니까 어느 말뚝에 묶여 있는 걸 이제 봤어요. And they came to him and started loosening him. They said, "What are you doing, loose that donkey?" 그런데 이 제자들이 와서 이 당나귀를 쓰려고 이제 그 끈을 풀려고 하자. 그 당나귀 주인이 나와서 뭐라고 했겠죠? 왜 너희들이 뭐냐? 왜 남의 당나귀를 가지고 가느냐? 뭐 이렇게 뭐 창연을 했을 겁니다. He said, "The master has need of him." 그러자 예수님의 제자들은 대답을 했겠죠. 우리들의 구주이신 예수님께서 이 당나귀가 필요합니다. 라고 대답을 했을 거예요. That little donkey is destined to carry Jesus into Jerusalem. 결국은 그 당나귀가 예수 그리스도를 예루살렘으로 입성을 하기 위해서 이제 선택된 그런 당나귀였다는 얘기죠. And you know, I was like that. I'm not going to say this about anybody else. I was like that. I was a redeemed donkey. 여러분, 제가 이 말씀을 드리는 이유는 제가 제 자신이 존 오스틴 목사 제 자신이 그 목사 뭡니까 당나귀와 같은 그러한 존재였다는 것을 제가 깨달았기 때문입니다. 그 주님의 보혈에 의해서 회복된 그 구약 시대에 나오는 그 당나귀 있죠. 그것과 똑같다는 그런 생각이 들었던 것입니다. 제 자신이. But I was tired. 그러나 회복은 됐지만 그 말뚝에 여전히 묶여 있었어요. To my post, my denominational post, and I could see. 근데 그 말뚝이 어떤 말뚝이었느냐? 제가 속해 있던 남침내 교단의 그 보수적인 가르침이라고 하는 그런 말뚝이었어요. 그 말뚝에 묶여
묶여 있었던 겁니다. 제가. green grass out there, but my rope wouldn't reach. 자, 조금만 나가면은 밖에 초록색의 들판이 있고 뜯어먹을 수 있는 많은 풀이 있는 초장, 목장이 나오는데 Reach that far. I could 나를 묶고 있는 그 쇠사슬 끈은 그렇게 길지 못합니다. 그렇게 많이 움직일 수가 없어요. 저는 see a little extra supernatural over here, but my rope wouldn't reach that far. And 제가 그래서 급기야는 이 하나님의 성령의 능력, 성령의 세례, 성령 은사에 대해서 알긴 않았지만 이제 더 나가고 싶은 그런 생각이 그쪽으로 다가가고 싶은 생각이 들었지만 여전히 그 초창기였기 때문에 여전히 이 줄이 나를 묶고 있습니다. 저희 교단에서 저에게 가르친 그런 가르침이. I could see healing over here, but my rope wouldn't reach that far. 제가 이제는 그 성령의 은사의 눈이 떠가지고 그 병 고치는 그러한 능력이 나타나는 발언하는 그런 집회가 있다는 걸 알지만 거기에 가보거나 깊이 동참을 할 수가 없어요. I was tired. 왜냐? 저희 교단이라고 하는 끈에 묶여있기 때문이었어요, 제가. But Jesus said, loose him. 그러나 예수님께서는, 예수 그리스도께서 저에게 오셔서 그 끈을 풀어버린 것입니다. 자유롭게 저를 내보내 주신 거죠. 네, 할렐루야입니다. I would have lived and died in a denominational camp, never amounting to a hit. 여러분, 저는 가만히 있었으면 아마 저의 교단의 보수 사상에 파묻혀서 거기서 태어나서 아마 거기서 일평생을 살다가 죽었을 겁니다. 아마 저는 성령이 뭔지도 아무것도 모른 채로 방언이 뭔지도 모르고 신의 은사가 뭔지도 모르고 성령의 은사가 뭔지도 모르고 그냥 그대로 죽었을 거예요. 저는 아마 저희 남침내 교단에서요. Of beings, but thank God I was destined to take Jesus to the nations of the world. 자, 그러나 하나님 앞에 감사한 것은 이제는 제가 자유함을 받았기 때문에 예수 그리스도의 진면모를 성령의 능력과 성령의 은사를 가지고 이 세상 만국에 다니면서 그것을 전달할 수 있게 됐다는 것입니다. 그것이 감사한 것입니다. And I never could have done it unless I'd have gotten loose. And 예수님이 오셔서 저의 목을 붙잡아 매고 있던 그런 줄을 풀어주지 않으셨더라면 이런 것은 가능할 수가 없겠죠. you have a destiny preacher, you have a destiny deacon, you have a destiny man or woman. 자, 여기 앉아 계신 여러분들, 앉아 계신 집사님들, 여러분들도 같은 예수님께서 인도해 주시는 여러분의 운명과 목적지가 있습니다. 여기 앉아 계신 신사분들, 숙녀분들도 마찬가지입니다. 예수 그리스도께서 여러분들을 인도해 주시는 그런 성령님의 세계가 있습니다. Woman, and I'll tell you, you need to be loose in the Holy Ghost. 제가 그런 분들에게 다시 강조합니다. 제가 나를 잡고 있던 그러한 보수적인 그러한 생각에, 교단의 생각에 끈에서 풀려났던 것처럼 여러분들도 똑같이 풀려나야 됩니다. 그래서 성령의 능력의 세계, 성령의 은사의 세계, 성령의 권능의 세계, 성령 충만의 세계로 여러분들 뛰어들어야 되는 것입니다. To fulfill the will of God for your life. 자, 뭘 하기 위해서요? 하나님의 뜻을 성취하기 위해서입니다. Oh, hallelujah! 할렐루야입니다. It said that that little donkey was tied where two ways met. 네, 자, 성경에 보면요, 신약 성경에 예수님을 위해 쓰려고 했던 당나귀가 묶여 있었는데 어디에 묶여 있었느냐? 두 갈래의 길이 갈라지는 곳에 묶여 있다고 그렇게 써 있었어요. The way of the world, the religious world. 하나는 이 세상적인 그런 길이겠죠. 종교적인, 보수적인 그런 길. The way of God's perfect will. 또 다른 길은
하나님께서 인도해 주시는 성령의 은사의 길, 성령의 능력의 길, 성령의 권능이 존재하는 그러한 넓은 성령의 세계로 인도하는 그런 길이겠죠. I mean, you got to make a choice. 여러분, 때로는 여러분 스스로 결정을 내려야 될 때가 있습니다. Oh, my, I've got such good news for you. Listen, people. God, 자, 여러분들에게 전할 좋은 소식이 제가 있습니다. God's not going to take anything away from you. He's going to add something to you. 자, 성령님 여러분들한테 아무것도 뺏어가지 않습니다. 오히려 더해 주시죠. You're going to have signs and wonders. 자, 여러분, 그렇게 여러분들께서 올바른 선택을 했을 때 성령의 세계로 뛰어들어오면 여러분들에게 기사와 기적이 일어나기 시작합니다. Miracles and fulfill the will of God for your life. 그리고 그렇게 함으로써 여러분 삶에 하나님께서 원하시는 하나님의 뜻을 여러분들께서 수행할 수 있을 겁니다. Throw your pride away 자, 여러분의 자존심을 다 버리세요. and arise and go to Jesus. 그리고 일어나세요. 일어나셔서 예수님에게로 달려가십시오. I'm talking about Holy Ghost and 자, 여러분, 저는 지금 성령님의 능력과 성령님의 세계에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. oh, that's what we need. 여러분들이 바로 그런 것이 필요한 겁니다. And somebody said to me, 그리고 얼마 전에 어떤 분이 저한테 이런 얘기를 하더라고요. got me privately, said you've ruined your ministry. 저한테 이런 얘기를 해요. 천 오스틴 목사, 당신 그러다간 당신 목회 쫄딱 망하게 될 거야. 이런 얘기를 하더라고요. You'll never have anybody to preach to. Never have anybody to preach to. 그러면서 하는 얘기가 아무도 이제 당신에게는 와가지고 같이 설교하겠다고 하는 사람이 없을 것일 때 말이지. 도우려고 하는 사람이 없을 거야. 라고 그렇게 이제 위협 비슷한 이야기를 하는 거예요. Well, just look at this audience. 자, 그게 사실일까요? 자, 지금 여기 모여있는, 그 청중들과 제 얘기를 들으려고 오신 남침녀 교인들 보세요. 지금 몇 명이나 왔습니까? 이게 정말 나를 도우려고 오는 사람들이 하나도 없다는 그런 광경입니까? 정반대죠. 지금 이 넓은 강당에 좌석이 모자랄 정도로 꽉 찼습니다. 그렇게 저는 더 커지고 강해졌던 것입니다. 그러니까 저보고 이제 성령 은사를 갖다가 이제 성령론을 받아들이면 망할 거라고 하는 사람의 말은 거짓말이라고 하는 것이 이제 증명이 된 겁니다. Thousands and thousands and thousands. 지금 수천 명, 수만 명이 지금 모였어요, 이 자리에. 제 얘기를 들으려고, 그죠? Look at it. Look at this 자, 보십시오. 보세요. 확인해 보세요, 여러분들. audience. Thousands and thousands of people. 수천, 수만 명이 지금 앉아 계신 분들이. And another thousand outside in the children's building. 그리고 이 건물 밖에 또 어린 애들이 모여서 예배 보는 그 건물에도 또 수천 명이 또 있습니다. 텔레비전으로 시청하고 있어요. About 1,000 people in the children's building. Just think about that 1,000 people, and we're reaching over 100 nations of the world. 자, 그리고 제가 지금 여러분 전도 사역을 하는 국가의 숫자만 하더라도 100개국이 넘습니다. Because we're free to believe. 왜냐? 하나님께서 우리에게 성령님을 통해서 자유를 주셨거든요. 믿을 수 있는 자유, 성령님을 의존할 수 있는 자유, 성령의 은사를 느낄 수 있는 자유, 성령의 세계로 다가갈 수 있는 그런 자유를 주셨거든요. 저희에게. That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. 자, 예수 그리스도는 구약 시대에도 동일하고 오늘도 동일하고 앞으로도 동일할 것입니다. And we have the baptism in the Holy Ghost and 그리고 예수 그리스도 안에서 우리는 성령 세례가 지속될 것이고 fire, and we 그리고 speak 성령의 능력이 계속 지속될 것이고 in tongues. And we 그리고 성령 안에서 방언하는 그러한 역사는 지속될 것입니다. 예나 지금이나 미래나. pray for the sick, and we cast out devils. 그리고 병든 자를 갖다 치유하는 치유 사역도 지속될 것이고 귀신 들린 자의 몸에서 귀신을 내어주는 그런 사역도 영원히 지속될 될 것입니다.
Somebody said, well, you'll never amount to anything. You'll lose your... 자, 누군가가 또 이제 저희 교단에서 저한테 이런 얘기를 다 할 수 이런 얘기를 할 수 있겠죠. 그렇게 해봐야 너만 미치광이 취급받을 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있어요. ministry. 그리고 너는 너의 목회가 쫄딱 망할 수 있다. 또 이렇게 얘기를 할 수 있을 것입니다. Well, thank God I found my ministry. 네. 자, 저보고 저의 목회를 이제 잃어버릴 것 같다고 그랬던가요? 누군가가? 자, 여러분 보십시오. 잃어버리기커녕은요, 제가 제 진짜 참된 나만 운영할 수 있는 그러한 목회를, 참 목회를 저는 새롭게 발견을 오히려 했습니다. 잃어버린 게 아니라 발견한 게 더 많아요, 저는 지금. Amen. 아멘입니다. You can't imagine, businessman, businesswoman, housewife, whoever you are, you can't imagine. 자, 여러분이 사업가든 집안에서 계시는 그런 분이시든 뭐 상관없습니다. Imagine the change that'll come into your life. 여러분 그런 분들은 여러분 삶 안에서 일어날 새로운 변화에 대해서 생각을 하시기 바랍니다. 상상을 하시기 바랍니다. 어떤 분이든 상관없습니다. 집에 계신 분이든 집 밖에 계신 분이든. How real God will become. 그리고 하나님이 성령의 능력을 통해서 얼마나 현실적으로 여러분들에게 다가오시며 나타날지 여러분들은 모르실 겁니다. When you make Jesus not only your Savior but the baptizer in the Holy Spirit. 여러분들께서 만약 예수 그리스도를 여러분을 구원해 주시는 구원자뿐만이 아니고 여러분을 성령으로 세례 주시고 성령의 능력을 주시는 그런 분으로 받아들인다면 그런 일이 일어날 겁니다. Now the greatest experience, of course, is to make Jesus the Lord of your life. 물론 최고의 선택과 경험은 예수 그리스도를 여러분들의 구주로 받아들이는 것이 그게 우선이겠죠. And we want to meet you in heaven. 그렇게 해서 우리 모두가 다 성교서로 만나게 되는 그런 것이 더 중요한 것이긴 하겠죠. And we want you to pray this prayer. If there's any doubt about your salvation, you have 자, 여러분, 그래서 이 시간에는 우리가 혹시 의심하시는 분들이 있을까 봐 그 의심을 없애기 위해서 우리가 구원받는 기도를 같이 하겠습니다. name on a church roll someplace, but you may not know for sure that you're born again. 자, 여러분 중에 만약에 여러분이 거듭났다는 건 확실히 없는 그런 분들 있죠? 그런 분들 계실 겁니다. Many of you know that you're not because you're living in the world, and you think, well, God would. 아마 자기 자신은 알 거예요. 거듭나지 않고 이 세상에 아직 살고 있는 사람이라면 내가 이 세상에 속한 사람이다. 거듭나지 않은 사람이다. 라는 걸 알고 있을 거예요. 분명히. 그런 분이 계실 겁니다. Have anything to do with somebody like me, but listen, Christ died for sinners. 여러분, 그런 분들 잘 듣세요. 예수 그리스도는 여러분들 때문에, 바로 당신 때문에 죽으신 겁니다. 돌아가신 거예요. 상처받고 돌아가신 거예요. He died for you. 여러분을 위해서, 당신을 위해서 죽은 겁니다. 예수님이. And He wants you. He loves you. 그리고 지금 이 시간 예수님이 당신을 원하고 있습니다. 그리고 지금 이 시간 그분은 당신을 사랑하고 계십니다. You'd have been the only one in the world that was lost. He would have died for you. 여러분, 그는 여러분들을 위해서 십자가에서 매달리셔서 죽으신 분이신 것입니다. So simply pray this prayer. The Bible 자, 그러므로 여러분 이러한 기도를 따라하세요. said, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall." 자, 성경에도 이런 얘기가 있죠. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다 라고 적혀 있습니다. 성경에. be saved. Let's call. 자, 여러분 그러한 예수님을 부르세요. 와달라고 부르세요. While the audience here is real quiet, you just say these words. Say, "Oh God." 자, 여러분 여기 앉아 계신 청중분들이 조용히 있는 가운데 청중분들은 따라하지 마시고 구원받은 분들, 구원받지 않은 분들은 기도를 하시기 바랍니다. 따라서 I know I'm a sinner. 하나님 저는 압니다. 제가 죄인이라는 것을 압니다. 자, 따라하세요. You know I'm a sinner. 하나님 아버지도 제 자신이 죄인이라는 걸 압니다. 따라하십시오. But God, today I turn my back on the way I've been living. I'll never go back. Never.
하나님, 제가 다시 한번 하나님, 이 세상에 살다가 하나님께로 다시 제 등을 돌려서 하나님께로 나아가면 다시는 세상으로 돌아가지 않겠습니다. 자, 따라서 기도하세요. Never, never. 네, 절대로 다시 세상을 향해서 가지 않겠습니다. 자, 따라하십시오. Jesus, I believe you're the Son of God. And I ask you, 예수 그리스도님, 저는 당신이 하나님의 아들이라는 것을 믿습니다. 또 따라하십시오. right now, Jesus, just open wide the door of my heart. Come in. 자, 여러분, 예수 그리스도께서 지금 문을 크게 활짝 여시고 여러분들에게 들어오라고 하십니다. Come in and be my Lord and be. 자, 그리고 자, 따라서 기도하십시오. 예수 그리스도님, 지금 내 마음속에 들어오셔서 나의 주인이 되십시오. 라고 따라서 기도하시기 바랍니다. my Savior. 네, 그리고 나의 구원자가 되어 주십시오. 라고 기도하세요. I surrender. 저는 이 시간 예수 그리스도에게 제 자신을 항복합니다. 라고 따라하십시오. My life to you, 나의 인생 전체를 드립니다. 라고 따라하세요. Jesus. I thank you, Jesus. 예수님 감사합니다. 라고 기도하십시오. You belong to me, 예수님 나에게 속했고, and I belong to you, 그리고 나는 예수님에게 속했습니다. 라고 기도하십시오. and I won't act like it didn't happen. 그리고 그렇게 앞으로 행동하겠습니다. 라고 기도하십시오.